हार्दिक स्वागत है। हूँ आज धोरण 6 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ विषय आज भणीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारी पाठ्यपुस्तक खुली राखजो। एमां आपणे चित्रपाठ आपेलो छे, एटले के चित्र परथी वार्ता बनाववानी छे। पण मैं तमने अहींया पॉइंट लखेला छे, एटले आपणे अगाऊ भणवामां आवशे तो आपणे पॉइंट उपरथी ज वार्ता बनाववानी आवशे। मुद्दा परथी वार्ता बनावो एटले तमने सरळ रहे, एटला माटे मैं मुद्दा लखेला छे। तो આપણે પહેલાં એક વાર્તાને આપણે ગુજરાતીમાં સમજી લઈએ, અથવા આપણે ચિત્ર તમે જોજો અને હું તમને ગુજરાતીમાં વાર્તા સમજાવીશ। તો એક જંગલ હતું અને જંગલમાં એક શિકારી શિકાર કરવા માટે આવે છે। તો એને શિકાર કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય છે। ત્યાં શિકારની શોધ માટે તે ફરે છે। ત્યાં એને હરણનું ઝુંડ જોવા મળે છે। तो हरणનું ઝુંડ જોવા મળે છે, એમાં એની શિકારીની નજર એક તાજું હરણ ઉપર જાય છે, એટલે એની માંસ ખાવાની ઈચ્છા ખૂબ જ વધી જાય છે। એટલે જેવું એ હરણને તાજું હરણને જોવે છે કે તરત જ એ નિશાન સાધે છે। નિશાન સાધવા માટે હરણ સામેથી આવતું હોય છે, તો એ ઝાડની પાછળ છુપાઈ જાય છે, કેમ કે હરણને ખબર ન પડે કે એ શિકાર કરે એટલે झाड़नी पाछळ छुपाई अने एनुं निशान साधे छे। अने जेवुं हरण सामे एक छेट एनुं निशान आवी जाय छे एटले एक गोળી छोड़े छे, अने गोળી छोड़े छे एटले सीधी हरणने वागे छे। अने जेवो गोळीनो अवाज आवे छे के आजुबाजुमां बधा पशुओ हरण आमथी आम तेम बधा दौड़वा लागे छे। तो शिकारीने एम थयुं के लाव हूँ जोऊं तो खरो हरणने गोળી वागी छे क्यां। तो शिकारी हरण पासे जाय छे। तो ज्यां पहुँचे छे तो हरणे एक बच्चाने जन्म आप्यो होय छे अने एनी आँखमांथी आंसू वही रह्या होय छे। त्यारे शिकारी आ दृश्य जोवे छे तो एने खूब ज दया आवी जाय छे अने एने जे त्यारे ज गोળી एना जमणा पगमां उपर वागेली होय छे। एटले आ जोई शिकारीनुं हृदय पीगળી જાય છે અને खूब ज दया आवे छे। एटले एने एवो विचार आवे छे के लावो हूँ आने बाजूना गाममां दूर एक अस्पताल होस्पिटल है, त्यां एने हूँ लई जाऊँ। तो शिकारी हरण अने तेना बच्चाने बाजूमां होस्पिटल है त्यां इलाज करवा माटे लई जाय छे। तो डॉक्टर एनो हरणनो इलाज करे छे, ज्यां तेने गोળી वागे छे त्यां तेने मलम लगावे छे अने पछी थोड़ीक वारमां हरणने आराम आवी जाय छे। एटले शिकारी एवुं विचारे छे के हवे हरणने आराम आवी गयो छे, एटले हवे हुं एने पाछो जंगलमां मूकी आवुं। एटले जंगलमां हरण अने एना बच्चाने शिकारी लई अने पाछो जंगलमां मूकी आवे छे। एटले आ वार्ता परथी एवुं कहेवामां आवे छे के बधाने कोईपण पशु होय के पक्षी होय बधाने जीवવાનો अधिकार छे। आपणे पशुओ प्रत्ये पण आपणे माणसे एवो भाव न राखवो जोईए। एटले आ कहानी परथी एवुं जाणवा मळे छे अने आमां शिकारी हरण अने बच्चानी वात करवामां आवी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे पॉइंट पर नजर करीए, जेमां आपणे मुद्दा आपेला छे। तो मुद्दा परथी तमे वार्ता बनावशो एटले तमने सरळ लागशे अने तमने याद पण रही जशे। तो पहेलो छे दयालु शिकारी। पहेलामां दयालु शिकारी एटले दयाळु शिकारी, एमां शिकारी हरण अने बच्चा ए त्रणनी वात करवामां आवी छे। तो पहेलो ज मुद्दो छे शिकारी। तो कि एक जंगल था, उसमें एक शिकारी शिकार करने के लिए निकलता था। और दूसरा मुद्दा है शिकारी ने मोटी ताजी। अपने अर्धा ज मुद्दा आपेला हशे, आपणे एमां जॉइंट करवाना छे। तो शिकारी ने जंगल में पहुंचा तो कितने हिरन को देखा और इसमें मोटी और ताजी हिरन को उसने देखा, तो उसे मांस खाने की बहुत इच्छा हुई। तो हिरन को देखने से वो पेड़ के पीछे पेड़ के पीछे छिप गया, क्योंकि हिरन को देखने न आए और पेड़ के पीछे छिप गया और हिरन सामने आ रहा था और पेड़ के पीछे छिप कर उसने निशाना साधा यानी कि निशान साधा और हिरन को निशान साध कर उसने गोली छोड़ी और हिरन को सामने गोली छोड़ी और गोली छोड़ने से आवाज आई और इधर उधर पशु दौड़ने लगे। तो शिकारी पास गया। शिकारी को इच्छा हुई कि लाओ मैं पास जाकर मैं देख लेता हूँ हिरन को क्या हुआ। तो वो पास गया और छोटे शावक जन्म
शिकारी जाकर देखता है तो हिरण ने छोटे शावक यानी कि बच्चा छोटे शावक को जन्म दिया और टांग में गोली, और उसने छोटे शावक को जन्म दिया और उसके टांग में भी गोली, ऊपरी भाग में गोली लगी थी और उसकी आँख में आंसू बह रहे थे। तो शिकारी को यह दृश्य देखकर खूब दया आई और उसने निश्चय किया, उसका हृदय पिघल गया और कुछ ही दूरी अस्पताल। तो उसने निश्चय किया, मैं गांव में कुछ ही दूरी पर एक अस्पताल था, वहाँ लेकर हिरन इलाज करवाए। हिरन और उसके बच्चे को लेकर अस्पताल जाता है और अस्पताल जाकर वो डॉक्टर हिरन की टांग में जो गोली लगी थी वह उसके ऊपरी भाग में उसने मरहम लगाया और मरहम लगाकर थोड़ी ही देर बाद उसको आराम आया और आराम आया। तब शिकारी ने निश्चय किया कि अब मैं जंगल में जाकर उसे वापस हिरन और उसके बच्चे को पहुंचा देता हूँ। तो इस कहानी में ये सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और सबको जीने का अधिकार है। तो आ वार्ताમાં તમને સમજણ પડી ગઈ ને? તો હવે તમને આ વાર્તા તમને બનાવવાની પરીક્ષામાં પૂછાય તો મુદ્દા પરથી આપણે પરીક્ષામાં મુદ્દા પરથી જ વાર્તા પૂછાય છે, તો તમને હવે સરળતાથી આવડી જાય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હવે એવી જ રીતે આપણે સ્વાધ્યાય છે એમાં પ્રશ્ન નંબર 2 છે, એમાં પણ આપણને ચિત્ર પરથી વાર્તા બનાવવાની કીધી છે, પણ આપણે હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં, પછી મેં એના પણ પોઈન્ટ લખેલા છે, તો પોઈન્ટ ઉપરથી પાછી આપણે બીજી વાર્તા બનાવશું। તો બીજી વાર્તાનું નામ છે બાતુની કછુઆ। બીજી વાર્તાનું નામ છે બાતુની કછુઆ, તો કે ભાતુડિયો કાચબો। તો હવે આપણે એને હું તમને ગુજરાતીમાં વ્યવસ્થિત રીતે વાર્તા કહું, એ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો। તમારે ચોપડીમાં ચિત્ર જોવા હોય તો તમે જોઈ શકો છો। તો એક તળાવ હતું અને આ તળાવમાં એક કાચબો રહેતો હતો અને કાચબાની સાથે સાથે 2 હંસ પણ રહેતા હતા અને કાચબો ત્યાં દરરોજ હંસ જોડે આવતો હતો, એટલે ત્રણેય ખૂબ જ પાક્કા મિત્ર, સારા મિત્ર બની ગયા। હવે એમાં બન્યું એવું કે તળાવમાં પાણી પહેલાં હતું પણ આ વર્ષે વરસાદ ખૂબ જ ઓછો થયો હતો એટલે પાણી સુકાવા લાગ્યું। હવે પાણી સુકાવા લાગે એટલે હંસ કે કાચબો એ લોકો રહી શકે નહીં, પાણી વગર તો એ રહી શકે નહીં। એટલે હંસ વિચારવા લાગ્યા કે હવે કરવું શું? કંઈક તો આપણે વિચારવું પડશે, આપણે પાણી વગર તો મરી જશું, આપણે એના વગર તો આપણે જીવી નહીં શકીએ। તો હંસે બે હંસે એવો વિચાર કર્યો કે આપણે છે ને એક લાકડી લાવી અને આપણે બીજા સરોવરમાં આપણે જઈએ અને કાચબાને કીધું કે કાચબો કે મને પણ સાથે તમારે લઈ જવો પડશે કે। તો હંસ તો ઉડીને જઈ શકે છે, એ તો ઉડી જઈ શકે પણ કાચબો ઉડી શકે નહીં। તો કાચબો કે ના, હું તમારો મિત્ર છું, હું અહીંયા એકલો ના રહું, તમારે મને લઈ જવો પડશે કે। તો હંસ કે ચલો બીજા સરોવરમાં જવું છે પણ જવું કેવી રીતના? તો હંસે ખૂબ જ વિચાર કર્યો અને પછી વિચારી અને એમને યુક્તિ સૂજી। તો એને 2 હંસે કીધું કે ચલો, કાચબાને કીધું કે આપણે છે ને એક લાકડી મોટી લાવી, બરાબર? તો લાકડીના બંને છેડે અમે ચાંચમાં લાકડીને પકડી રાખશું એટલે અમે ઉડી જશું। પણ કાચબાને એમ કીધું કે તારે છે ને, તારે ચાંચ ના હોય એટલે તારે મોઢું ખુલ્લું મોઢું છે એમાં તારે લાકડી બેસાડી દેવાની મોઢામાં, પણ તારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે તારે ક્યારે બોલવાનું નહીં। જો તું વચ્ચે બોલીશ તો તારા મોઢામાંથી લાકડી છૂટી જશે અને તું નીચે પડી જઈશ એટલે મરી જઈશ। કાચબાને તો કીધું કે તારે આ વસ્તુ કરવી પડશે, નહીંતર તારો જીવ જોખમમાં છે। કાચબો કે ના ના, હું નહીં બોલું, હું જ્યાં સુધી આપણે પહોંચશું નહીં ત્યાં સુધી હું બોલીશ નહીં। હંસ કે સારું, ચલો ત્યારે આપણે લાકડીના બંને છેડે એમને ચાંચમાં પકડી લીધો અને કાચબાએ મોઢામાં લાકડી લઈ લીધી। હવે ત્રણેય જણા ઉડે છે, આપણે છેક બીજા સરોવરમાં દૂર જવાનું છે એટલે વાર તો લાગે। ત્યાં આવું કોઈ દિવસ બનેલું નહીં કે વચ્ચે કાચબો મોઢામાં લાકડી રાખે। તો ઉડતા ઉડતા એક ગામ આવે છે અને એ ગામમાં બધા લોકો જોવા એકઠા થાય છે, કેમ કે આવું અલગ દ્રશ્ય હોય એટલે બધાને જોવાની ઈચ્છા વધારે થાય।
આપણે જોઈએ આપણે કંઈક બીજું કંઈક અલગ ગામમાં આવ્યું હોય તો આપણે તરત જ જોવા જઈએ કે શું આવ્યું હશે, ચલો આપણે જોવા જઈએ. તો એવી રીતના ગામના લોકો એકઠા થાય છે અને જોવા માટે ઊભા રહી જાય છે. તો કાચબાને તો પાછી આદત એવી કે બોલ બોલ કરવાની, એને બોલ્યા વગર રહેવાય નહીં. ના પાડીતી હંસે કે તારે કંઈ બોલવાનું નથી, ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે તારે કંઈ બોલવાનું નહીં, જ્યાં સુધી આપણે પહોંચી નહીં ત્યાં સુધી તારે બોલવાનું બંધ રાખવાનું. પણ કાચબાથી રહેવાનું નહીં. નીચે જોયું એને તો કે આહા કેટલા બધા માણસો છે, મનમાં એને એવું વિચાર્યું કે આહા કેટલા બધા માણસો ઊભા છે જોવા, હજી તો મોઢામાંથી બોલવા જાય છે, આ જ વસ્તુ એને મનમાં વિચારી અને બોલવા જાય છે ત્યાં જ લાકડીમાંથી છૂટી જાય છે અને નીચે પડી જાય છે. નીચે પડે છે ઉપર આકાશમાંથી એટલે તો કાચબો મરી જાય છે, મૃત્યુ પામે છે. તો આ વાર્તા પરથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે આપણે બહુ બોલવું સારું નહીં. આપણે જ્યાં બોલવાનું હોય ત્યાં જ બોલવું, પણ જ્યારે કોઈએ આપણને કીધું હોય કે આ વસ્તુ જો આપણે બહુ બોલ બોલ કરી તો આ વસ્તુ નકામી છે, એમાં આપણું જીવ પણ જઈ શકે છે. તો આવી રીતના કાચબાને ના પાડેથી છતાં બોલ્યો અને એનો જીવ જોખમમાં મુકાઈ ગયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને જ્યારે કે ત્યારે જ બોલવું જોઈએ, જ્યારે કોઈ વસ્તુની ના પાડી હોય ત્યારે બોલવું જોઈએ નહીં. તો હવે આપણે આ બીજી વાર્તા છે બાતુની કછુઆ. તો આપણને એમાં પોઈન્ટ મેં તમને લખી દીધા છે, તો પોઈન્ટ ઉપરથી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે. તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ પોઈન્ટ લખેલા છે એટલે તમને વાર્તા લખવામાં સરળ રહેશે. જેવી રીતના મેં તમને અગાઉ વાર્તા તમને મેં સમજાવી એવી જ રીતના કહાની આપણે સમજવાની છે. બાતુની કછુઆ, પહેલો જ મુદ્દો છે तालाब. तो एक तालाब था और तालाब में के पास एक कछुआ रहता था और वह कछुआ बातूनी बहुत था, वो बहुत बातूनी कछुआ था. और इसमें इस तालाब में 2 हंस भी रहते थे और वो 2 हंस और कछुआ अच्छे मित्र भी थे और दोनों आपस में बातचीत भी करने लगते थे, अच्छे मित्र भी बन गए थे. तो इस साल बरसात बहुत कम हुई थी और तालाब में पानी सूखने लगा. बरसात कम होने से तालाब में पानी सूख जाता है, इसलिए इस साल तालाब में पानी सूख गया था. और हंस ने भी विचारने लगा, कछुआ और हंस ने विचार किया, निश्चय किया कि अब क्या करें, पानी तो सूखने लगता है, अब हम कैसे रह सकते हैं यहाँ, पानी के बिना तो रह नहीं सकते. तो हंसों ने निश्चय किया, विचार किया कि अब हम दूसरे तालाब में, दूसरे सरोवर में जाते हैं, वहाँ जाकर हम रह सकते हैं. क्यों? लेकिन हंस तो उड़ सकते हैं, क्यों? लेकिन कछुआ उड़ सकता नहीं है. तो कछुआ कहता है मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ मर जाता हूँ, तालाब सूख जाने से मेरी तो जान जाने लगती है. तो हंस ने एक युक्ति की और वो लकड़ी लाए. 2 हंस लकड़ी लाए और उसने कहा, हंस ने कहा कि वो 2 लकड़ी एक लकड़ी है, इसके 2 सिर हैं, उसमें चाँच में पकड़ लेंगे और बीच में कछुआ, और कछुआ को कहा कि तुम बीच में तुम्हें मुँह में लकड़ी रखना और हम उठकर दूसरे सरोवर में जाते हैं. लेकिन हंस को पता था कि ये कछुआ बहुत बातूनी है, वह बीच में बोलकर नहीं रह सकता. तो हंस ने अगाऊ से कह दिया कछुओं से कि तुम बीच में बोलना मत, तुम बोलने जाते तो लकड़ी मुँह से निकल जाती और तुम नीचे गिर पड़ते और मर जाओगे. लेकिन कछुओं ने रास्ते में कहा कि बोलना मत. कछुओं ने कहा हाँ मैं नहीं बोलूँगा तो नीचे गिर पड़ोगे. वहाँ एक गांव आया, दूसरे सरोवर में जाते जाते बीच में एक गांव आया. गांव में कितने लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि उसको देखने के लिए 2 हंस और बीच में कछुआ था. ये दृश्य देखने के लिए गांव में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे. तो कछुआ ये दृश्य देख रहा था और देखकर उसको मन में बोलने की इच्छा हुई, तो उसने बोल पड़ा और बोलने के लिए मुंह खोला. तब से वो लकड़ी मुंह से छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिर पड़ने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई और कछुआ मर गया. तो विद्यार्थी मित्रों, बातूनी कहानी से हमारे ये सीख मिलती है कि बातूनी होना हमारी बुरी आदत है.
यानी कि हमें बहु बोलने से हमारी जान भी जा सकती है, એટલે बहुत बोलने से हमारी जान भी जा सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે પણ યાદ રાખવાનું કે બહુ બોલવું સારું નથી। આપણને ક્લાસમાં ભણતા હોય તો આપણને ટીચર એમ કહે કે તમે બહુ બોલો નહીં, પણ છતાં તમારાથી બોલવાનું રહેવાતું નથી। તમે એક જ વાર કહેવું પડે કે એવું બોલવાનું નહીં। તો આ જ વસ્તુ આપણે જો કહાનીમાં કેવી કાચબાની કેવી હાલત થઈ, તો આપણી પણ એવી હાલત કોઈક દિવસ થઈ શકે છે। તો હવે ધ્યાન રાખવાનું કે આવી વાતમાં આપણે કોઈ દિવસ વચ્ચે બોલવાનું નહીં। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो पाठ 1 છે એમાં 3જા નંબરની કહાની છે કૌવા ઓર લોમડી। તો આના મેં આ કહાનીમાં મેં તમને પોઈન્ટ લખી દીધા છે જેથી તમને વાર્તા કહાની બનાવવામાં સરળતા રહે। તો કહાની છે કૌવા ઓર લોમડી, કાગડો અને શિયાળ। તો પહેલાં આપણે ગુજરાતીમાં વાર્તા સમજી લઈએ। તમે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં જોજો, ચિત્ર આપેલું છે, હું અહીંયા વાર્તા સમજાવું છું। તો એક કાગડો હોય છે, તે કાગડો એને ખૂબ જ તરસ લાગી હોય છે, એટલે પાણીની શોધમાં આમ તેમ ભટકતો હોય છે। તો તેને ક્યાંય પાણી મળતું નથી। પછી એને વિચાર આવે છે કે હું પાણી નહીં મળે તો હું શું કરીશ। તમને પાણી એક દિવસ કલાક માટે પણ જો પાણી ખૂબ જ તરસ લાગી હોય ન મળે તો આપણે પણ ઘણા ઉદાસ થઈ જઈએ છીએ। તો કાગડો પણ પાણી ન મળવાથી ખૂબ જ ઉદાસ થઈ ગયો। પછી એને વિચાર્યું કે ચાલો હું ક્યાંક આગળ જાઉં। તો તે છેલ્લે એક ઝૂંપડીની પાસે જાય છે। તો ઝૂંપડીની પાસે પહોંચે છે તો ત્યાં એક ઘડો દેખાય છે। ઘડો દેખાણો એટલે કાગડાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે નક્કી એમાં પાણી હોવું જોઈએ। તો અંદર જઈને જોવે છે, ઘડા પાસે પહોંચે છે તો ઘડામાં અંદર પાણી તો હતું પણ સાવ ઓછું નીચે હતું। હવે એની ચાંચ તો એમાં પહોંચી શકે એવી નહોતી। એટલે કાગડાને વિચારે પાણી તો મળ્યું પણ હવે હું તો એ પી શકીશ નહીં, મારી ચાંચ તો પહોંચી શકતી નથી। તો એને મનમાં વિચાર કર્યો, એક ઉપાય સૂચ્યો કે હું કંઈક ઉપાય શોધું કે એ પાણી મારા ચાંચમાં આવી શકે। તો આજુબાજુ બધે જોયું તો પથ્થર, નાના નાના પથ્થર દેખાણા। તો એને એવો વિચાર આવ્યો કે લાવ અંદર ઘડામાં પથ્થર નાખું તો કદાચ પાણી ઊંચું આવે। તો એને તો આજુબાજુથી ચાંચમાંથી પથ્થર લઈ અને અંદર ઘડામાં નાખ્યા। જેવા ઘડામાં પથ્થર નાખતા ગયા અને ઘડામાં પાણી ઉપર આવવા લાગ્યું। કાગડો તો ખૂબ જ રાજી થઈ ગયો અને કાગડાએ એમાં પથ્થર જેમ જેમ નાખતા ગયો એમને પાણી ઉપર આવતું ગયું। એટલે કાગડાને મનમાં શાંતિ થઈ કે હાસ મને પાણી મળી ગયું। એટલે કાગડો પાણી પીવા લાગ્યો। પછી એને પાણી પીવું એટલે એને મનમાં શાંતિ થઈ ગઈ કે હવે મારા આ પાણી પીવાઈ ગયું। એટલે એને એના મનમાં પણ એવી એક યુક્તિ શોધી કાઢી કે પાણી કેવી રીતના મારે મેળવવું। હતું, મળ્યું, છતાંય ઊંડે હતું, પણ એને કેવી યુક્તિ શોધી કે લાવો પથ્થર નાખું એટલે પાણી ઉપર આવશે। એટલે એને પાણી ઉપર આવ્યું અને એને પાણી પી લીધું। એટલે કોઈ પણ આ કહાની પરથી એ શીખ મળે છે કે કોઈ પણ આપણે કામ કરી તો ધીરજ, બુદ્ધિથી અને સમજદારીથી કામ કરો તો એનો ઉકેલ આવી જ શકે છે। એટલે આપણે કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો ધીરજથી, શાંતિથી વિચારીને કરવું, કોઈ પણ કામ ઉતાવળથી કરવું નહીં, એનો ઉકેલ આવતો નથી। તો હવે આપણે મુદ્દા પરથી આપણે વાર્તા બનાવીશું। तो पहलू है कौवा। तो एक कौवा था और उस कौवे को खूब प्यास लगी थी और वो पानी की प्यास में इधर उधर भटकने लगता था और उसे पानी की तलाश में भटकता था, लेकिन उसे पानी नहीं मिला और पानी नहीं मिलने से वह उदास हो गया। मैं क्या करूं, पानी नहीं मिला तो मैं मर जाता हूँ, ऐसे वह मन में उदास हो गया। और अंत में वो एक झोपड़ी के पास जाता है। वो अंत में एक झोपड़ी के पास जाता है और वहाँ जाकर देखता है, पास में पहुँचता है तो उसने घड़ा देखा और घड़ा देखकर उसने मन में विचार आया कि घड़े में पानी होगा। वो लेकिन घड़ा के पास जाकर घड़े में देखता है तो पानी है लेकिन कम है और वह पानी घड़े के नीचे है, क्योंकि नीचे होने से उसकी चांच पानी के अंदर पहुंच ही नहीं सकती। कम होने से उसकी चांच नहीं पहुंच सकती और उसने एक उपाय सोचा कि मैं क्या करूं, मैं कोई उपाय शोधूं। तो उसने एक उपाय सोचा। तो
आसपास के विस्तार में छोटे छोटे कंकड़ थे और उसने उपाय सोचा कि मैं ये कंकड़ एक एक डालना उसने शुरू किया। घड़े में एक एक कंकड़ डालना शुरू कर दिया और कंकड़ों के कारण पानी ऊपर आ गया। वो कंकड़ घड़े में डालते थे तब तब पानी ऊपर आने लगा और पानी ऊपर आया तो उसकी चांच पानी तक पहुंच गई और चांच पानी तक पहुंच गई એટલે उसने पानी पी लिया और पानी पीकर उसने क्या कही, अपनी प्यास बुझाई। तो इस कहानी में यह सीख मिलती है कि धीरज और बुद्धिमानी या समझदारी से काम करने से कोई पण कितनी भी एक मुश्किल का सामना हम कर सकते हैं। इसलिए हमें धीरज और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कहानी परथी तमे पण सीख लेजो कि कोई पण काम आपणे करीए तो आपणे केवी रीतना करवो जोईए, धीरज अने शांतिथी करवो जोईए। चलो आपणे हवे नेक्स्ट लेक्चर में मळीशुं।